Practical number 7 is execute SQL queries using string, arithmetic, date and time, and aggregate function. Practical significance is students should be able to execute queries using string, arithmetic, date and time, and aggregate functions. This practical skill will help the students to execute queries to retrieve the needed information from the table as per the specified condition. Relevant program outcome expected from this practical is discipline knowledge, apply computer engineering discipline, specific knowledge to solve core computer engineering related problem, experiment and practices plan to perform experiment and practices to use the result to solve broad-based computer engineering problem. Engineering tools apply relevant computer technologies and tools with an understanding of the limitations. Communication communicate effectively in oral and written form. Competency and practical skill. This practical develop the following skills. Execute queries using built-in SQL functions to retrieve the information from database. Execute SQL queries based on string function, arithmetic function, date and time function, and aggregate function. Retrieve information from the table. Then the relevant course outcome expected from this practical is to create and manage database using SQL commands. Then practical outcome expected from this practical is write queries using following functions like string, arithmetic, date and time, aggregate functions. Write different queries for the different uh, expected output. Relevant effective domain related outcome is follow safety measures, then follow ethical practices. Minimum theoretical background required for this practical is SQL programming has wide range of built-in functions to perform various operations on database. Function is ready to use code. User have to just know how to use it by passing the required values for better understanding of function. This function can be classified as string function. SQL string function are used for string manipulation. Some of the string functions are listed. Lower function, lower string function, upper string function, then int cap function, then concat function, substring function, length function, inst function, um, lpad, rpad function, rtrim function. Then arithmetic functions, SQL numeric functions are used for numeric manipulation and on mathematical calculation. ABS for absolute. Uh, then healing, floor function, exposure function, power function, square root function, module function, date and time function, then aggregate functions. In date and time function, SQL date and time function are used for operation on the data and time provided by users. Uh, System date, next day, add month, last date, month between, list, greatest, date add, date subtract, now, date difference, floor. Here different command related to date and time function. And next one is aggregate function for average, count, maximum, minimum, and sum. These are different functions for the aggregate function. स्क्रीन शेअर दिसते का? Yes, ma'am. सो स्ट्रिंग फंक्शन्स बघू आपण. स्ट्रिंग फंक्शन मध्ये आपण कॅर लेंथ फंक्शन बघतोय. सिलेक्ट कॅर अंडरस्कोर लेंथ, देन
आपण एसक्यूएल ट्युटोरियल हे नेम मेन्शन केलंय आणि त्याची कॅरेक्टर लेंथ किती आहे तर ती स्पेस काउंट केली आहे. 12 ची जी स्पेस दिली त्याने तिथे स्पेस एसक्यूएल स्पेस ट्युटोरियल दिलंय ना आपण एसक्यूएल आणि ट्युटोरियल मध्ये पण स्पेस ती स्पेस पण त्याने काउंट केली. कॅरेक्टरची स्पेसिफिक कॅरेक्टरची लेंथ किती आहे ती त्याने काउंट केली बाय युजिंग द फंक्शन char length. Select char length into bracket SQL tutorial as length of string. Then next concat बघू आपण. concat फंक्शन ने आपण दोन स्ट्रिंग्स किंवा दोन कॅरेक्टर्स कंबाईन करणार आहे. लाईक फॉर एक्झाम्पल आपण सिलेक्ट concat into bracket double quotes SQL comma double quotes tutorial comma double quote is comma double quote fun exclamatory sign. आपण असे 4 कॅरेक्टर्स किंवा 4 स्ट्रिंग्स घेतले आणि त्या 4 स्ट्रिंग्सला आपण कंबाईन करतोय विथ द हेल्प ऑफ फंक्शन concat फंक्शन. concat फंक्शनने आपण त्या 4 कंबाईन करतोय आणि क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर रिझल्ट येतोय एसक्यूएल ट्युटोरियल इज फन आणि एक्सक्लामेटरी साइन. तर मल्टिपल स्ट्रिंग्सला कंबाईन करायसाठी concat फंक्शन यूज करतोय आपण. नेक्स्ट आहे लेंथ झालाय concat झालाय सबट्रॅक्ट बघू आपण. सॉरी मॅम नाही ठेवून काही उपयोग नाही. चेक आहे का? LPAD is command used for left pad a string with another string to a certain length. Means स्ट्रिंग्स कंबाईन करतोय लेफ्ट साइडला जे सेकंड 20 आपण स्पेस दिली त्याची. एट कॅरेक्टर्स पर्यंत त्याने एबीसी हे जे आपण स्ट्रिंग डिफाइन केली ती स्ट्रिंग कंबाईन केली ऍट लेफ्ट साइड ऑफ फर्स्ट स्ट्रिंगच्या लेफ्ट साइडला कंबाईन केली अप टू 8 कॅरेक्टर. देन रिप्लेस select replace into bracket SQL tutorial semicolon SQL semicolon HTML. तर SQL ह्या स्ट्रिंगला आपण HTML ह्या स्ट्रिंगनी रिप्लेस करतोय इन द बेसिक स्ट्रिंग. म्हणजे आपण इनहेरिटन्सला जसे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करतो तसं बेस क्लासला म्हणजे बेस स्ट्रिंग आहे SQL ट्युटोरियल ही बेस स्ट्रिंग आहे आणि त्या स्ट्रिंग मध्ये SQL ह्या
स्ट्रिंगच्या प्लेसला HTML ही स्ट्रिंग वर्ड आपण रिप्लेस करतोय. आफ्टर एक्झिक्युटिंग दिस क्वेरी आउटपुट येईल HTML ट्युटोरियल. जे आपलं SQL ट्युटोरियल होतं तिथं HTML ट्युटोरियल झालंय. म्हणजे SQL या वर्डला SQL या वर्डला HTML वर्डने रिप्लेस केलंय. नेक्स्ट आहे सिलेक्ट LTRM इन डबल कोट स्पेस SQL ट्युटोरियल. याला रन केल्यानंतर ती जी स्टार्टिंगला जी स्पेस दिली आहे ब्लँक स्पेस ती रिमूव्ह करेल तो बाय युझिंग द फंक्शन LTRM. रन SQL. हां तर आफ्टर एक्झिक्युटिंग द क्वेरी सिलेक्ट LTRM इंटू ब्रॅकेट डबल कोट स्पेस SQL ट्युटोरियल डबल कोट कम्प्लीट ब्रॅकेट कम्प्लीट. जेव्हा आपण ही क्वेरी SQL क्वेरी एक्झिक्यूट करू त्या इन्स्टंटला बाय युझिंग LTRM फंक्शन आपण जी ब्लँक स्पेस आहे ती रिमूव्ह करतोय ॲट द लेफ्ट साइड ऑफ स्ट्रिंग. आवाज येतोय माझा? Yes, ma'am. नेक्स्ट आहे अरिथमॅटिक फंक्शन्स. अरिथमॅटिक फंक्शन्सला ॲब्सोल्यूट फॉर एक्झाम्पल आपण देतोय सिलेक्ट ABS इंटू ब्रॅकेट -243.5 सेमिकोलॉन. ही क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याची जी ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू आहे तो ती त्याने शो केली पाहिजे. रन SQL तर त्याचे जे मायनस साइन आहे ते तो रिमूव्ह करतोय आणि ॲब्सोल्यूट व्हॅल्यू शो करतोय बाय युझिंग द फंक्शन ॲब्सोल्यूट. त्याचं शॉर्ट फॉर्म आहे ABS. सिलेक्ट ABS इंटू ब्रॅकेट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू and run that SQL query. After that next आहे सिलेक्ट सिलिंग फंक्शन आपण काय करतोय त्याला राउंड अप करतोय टू द नेट व्हॅल्यू. सपोज सिलेक्ट सिलिंग इंटू ब्रॅकेट 25.75 व्हॅल्यू जर दिली तर तो त्या व्हॅल्यूला राउंड अप करतोय टू 26. नेक्स्ट आहे पॉवर. पॉवर फंक्शनने आपण 2 सपोज 4 to 2 त्याचा आन्सर येईल 16. तर सिलेक्ट पॉवर इंटू ब्रॅकेट 4,2 SQL कमांड रन केली तर त्याचा आन्सर येतं 16. 4 to 2 चा आन्सर येतं 16 बाय युझिंग फंक्शन पॉवर. नेक्स्ट आहे मॉड. रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ अ नंबर डिवायडेड बाय अनदर नंबर. म्हणजे दोन नंबरचे जर आपण डिव्हिजनचं ऑपरेशन परफॉर्म केलं तर त्याची जी रिमाइंडर आहे बाकी आहे ती बाकी त्याने शो केली पाहिजे बाय एक्झिक्युटिंग द फंक्शन मॉड. सिलेक्ट मॉड 18 डिवायडेड बाय 4. 18 डिवायडेड बाय 4 ही कमांड जर आपण एक्झिक्यूट केली तर रिमाइंडर 2 राहतात आणि
by using the mod function, select mod into bracket 18 comma 4 bracket complete semicolon. ही क्वेरी एक्झिक्यूट केल्यानंतर त्याचा आन्सर येईल 2. 4 4 जा 16 आणि त्याची जी रिमाइंडर आहे बाकी आहे ती 2. नेक्स्ट आहे for example, add select add in after 10 days 10 days current date मध्ये ते ऍड केल्यानंतर डेट केल्यानंतर कमांड 15 जून 2017 प्लस 10 days केलं तर 25 जून 2017 आन्सर डिस्प्ले व्हायला पाहिजे बाय युजिंग द फंक्शन ऍड डेट. नेक्स्ट आहे सिलेक्ट डेट and particular date. ती डेट सिलेक्ट होईल. ऍग्रीगेट फंक्शन बघू आपण आता. ऍग्रीगेट फंक्शन मीन मॅक्स बघू आपण. मॅक्स फंक्शन साठीचा सिंटॅक्स आहे सिलेक्ट मॅक्स ब्रॅकेट प्राइस ॲज लार्जेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रॉडक्ट. रन एसक्यूएल प्रॉडक्ट टेबल मधली मॅक्झिमम प्राइस आपण डिस्प्ले करतोय तर 263.50 ही लार्जेस्ट प्राइस आहे बाय युजिंग कमांड मॅक्स. मॅक्स फंक्शन यूज करून आपण मॅक्झिमम प्राइस इंटू द टेबल ऑफ प्रॉडक्ट शो केली. मिनिमम सेम सिलेक्ट मिनिमम प्राइस ॲज स्मॉलेस्ट प्राइस फ्रॉम प्रॉडक्ट 2.50. हे बघा प्रॉडक्ट टेबल जर आपण बघितला तर त्यातली मॅक्झिमम व्हॅल्यू ही 263 दिसली ही आणि मिनिमम व्हॅल्यू आहे 2.50. प्रॉडक्ट टेबल मधली मिनिमम व्हॅल्यू आहे 2.50.
ही बघा, ही मिनिमम व्हॅल्यू. प्रॉडक्ट टेबल मधली मिनिमम व्हॅल्यू आहे प्राइस 2.50 आणि मॅक्झिमम व्हॅल्यू आहे 200 अँड समथिंग. $263.50 ही मॅक्झिमम व्हॅल्यू बाय युजिंग द फंक्शन मीन अँड मॅक्स ॲग्रीगेट फंक्शन. अजून हे फंक्शन select count product ID as a number of product from product. प्रॉडक्ट टेबल मधल्या प्रॉडक्ट ID चा काउंट आपण चेक केला आहे, तर टोटल 77 product ID exist into the database product and column product ID. Average. Select average into bracket price as average price from product. Run SQL. 28.86 ही average price आहे into the table product and column price column. So हे different functions like aggregate function, date and time function, arithmetic functions, string functions perform केले आपण on the particular data. So याची प्रॅक्टिस करायची आहे आणि नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला 6th आणि 7thचं राईटअप कम्प्लीट करून ठेवायचंय. 6चं राईटअप मी ऑलरेडी शेअर केलंय, 7thचं राईटअप मी शेअर करेल. ऍटलीस्ट 6चं राईटअप तुम्ही कम्प्लीट करून ठेवा. 7thचं राईटअप मी तुम्हाला नेक्स्ट प्रॅक्टिकलला शेअर करेल.